Students, coming to next topic, colligative properties. Okay, na? So in the last we learnt about the vapor pressure of solution and the pure solvent, how it varies, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಷನಿಗೂ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಾನ್ ವಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ this concept has many properties. I mean, based on this we have several concepts, that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. Like that we have several properties. Okay na? So those are called as colligative properties. Okay na? What do you mean by colligative property? So the property which depends on the number of solute particle, okay na, which depend on number of solute particle but not the nature of solute particle. Okay na? Number of solute particle but not the nature of solute particle. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಯಾವ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, I mean that property depends but not on the nature of solute particle. Okay na? So that concept we are going to call it as colligative property. Okay na? So the properties which depend on the number of solute particle but not the nature of solute particles. Okay na? So we have 4 overall. In your syllabus you are having 4 colligative property. First one, relative lowering of vapor pressure. Second one, elevation in boiling point. Then third one, depression in freezing point. And fourth one, osmotic pressure. Okay na? So one by one we are going to study in detail. Okay na? Coming to first one, that is relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure, this concept here we are going to tell that it relative lowering of vapor pressure or lowering of vapor pressure only depends on the concentration of the solute particle. Okay na? So it depends on the concentration of solute particle. ನಾವು ಎಷ್ಟು number of solute particlesನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ it is based. So particularly here it is we are going to explain through Raoult's law. Okay na? So according to Raoult's law, the vapor pressure is directly proportional to the mole fraction, right? So adana ನಾವು in terms of mathematical expression we can write like this, that is P1 is equal to x1 P1 naught. What is P1? P1 is the vapor pressure of solvent, x1 mole fraction of solvent, P1 naught vapor pressure of the ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೂ ಸಲ್ಯೂಷನಿಗೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗಿಂತ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ P1 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್, ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ P1, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದೇನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ P1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ, ಈ P1 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ x1 P1 ನಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ P1 refers to reduction in the vapor pressure, that is P1 naught minus P1. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು P1 ನಾಟ್
represents, don't confuse, P1 naught vapor pressure of pure solvent. P1 represents vapor pressure of solvent. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ P1 ನಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ x1 ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ P1 ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. As we already know, that is, we know that x1 plus x2 is equal to 1. Always the mole fraction of two components must be unity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is x1 plus x2 is equal to 1. So if you want to calculate for x2, that is 1 minus x1 ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ x2 is equal to 1 minus x1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 minus x1 is nothing but x2. That is delta P1 is equal to P1 naught x2. ಓಕೆನಾ? ಡೆಲ್ಟಾ P1 is equal to P1 naught x2. So the lowering of vapor pressure depends on the mole fraction of solute. 2 refers to solute. Remember students, 1 refers to solvent, 2 refers to solute. Don't confuse with this. Sometimes we can write it as A and B. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AB ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು this equation we can write like this, that is delta P1 by P1 naught is equal to P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to x2. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, so from this we are going to write the relative lowering of vapor pressure. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು RLVP ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? x2. 2 refers to solute. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ solute. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ RLVP, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ x2, 2 refers to solute. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು P1 ನಾಟ್ minus P1 divided by P1 naught is equal to x2ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? N2 divided by N1 plus N2. Here N refers to number of moles, right? Number of moles according to definition. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು x2ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ x2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ N2 ಅಲ್ವಾ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ x2 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ N2 divided by N1 plus N2. So here N1 and 2 are nothing but the number of moles of solvent and number of moles of solute. So N1 refers to number of moles of solvent. N2 refers to number of moles of solute. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ತುಂಬ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ N2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ N1. ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ N2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, N2 ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ N1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
that is P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to N2 by N1. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಓನ್ಲಿ N1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್. ಆಯಿತಾ? ನಮಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ N1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. As you already know, that is number of moles is equal to weight by molar mass ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ W2M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2W1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ W ಬೈ M ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? W2M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2W1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ M2. ಸೊ M2ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ W2M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಇಂಟು P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ P1 equals X1 P1 naught. This is based on Raoult's law. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ P1 is equal to P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ X2ನ ನಾವು 1 ಮೈನಸ್ X1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ P1 is equal to P1 ನಾಟ್ X2. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ X2 ಬರೆದಿರೋದಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು X2. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ X2 ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ N2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ N2 ಈಸ್ very less than N1. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N2 ಬೈ N1. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು N1 ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ weight and molar mass, we have a formula that is number of moles is equal to weight divided by molar mass. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ W2 ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. N2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 ಬೈ M2, ವೆರಸ್ N1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1. ಸೊ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 M1 M2 W1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 refers to solvent, 2 refers to solute.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ P1 naught minus P1 divided by P1 naught is nothing but RLVP, that is relative lowering of vapor pressure. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ. So students, very important for your numericals part. Okay na.